گل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم اسلام آباد کو چھوڑ کے جنیوا میں جا کے میزبانی کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جان ادھر جا کے بھی میزبان ہم ہی ہیں، تو ادھر سے اٹھ کے جائیں گے میزبانی اتنی دور جا کے کریں گے، اس کی وجہ کیا دکھائی دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو رن ڈاؤن دیا ہے شروع میں، سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ کو سلام. ایک ہی سانس میں آپ نے اتنے سارے سوال اٹھا دیے، یہ آپ جیسا ایک منجھا ہوا انسان نہیں کر سکتا ہے. تھینک یو. بہرحال بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں، جنیوا کے اندر مذاکرات کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے. بھارت اور اسرائیل کی جو لابی امریکہ کے اندر بیٹھی ہے، جو بہت مضبوط لابی ہے، یو نو ویری ویل، تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ کوئی مذاکرات کا سہرا پاکستان کے سر سجے، اسلام آباد کے سر سجے. اس وجہ سے جنیوا کے اندر بات کی جا رہی ہے. نہ مجھے یہ بتائیں، جنیوا ماما لگتا ہے؟ جنیوا کا کتنا بڑا کردار ہے؟ جنیوا نے کیا کیا اس سارے سلسلے کے اندر؟ یونائٹڈ نیشن نے کیا کیا؟ تو جب کچھ کیا نہیں، جنیوا کہاں تھا جب یہاں جنگ جاری تھی، جب یہاں آبنائے ہرمز کی بندش تھی، جب یہاں گولوں کے اندر ہمارے فیلڈ مارشل وہاں تہران میں 3 دن گزار رہے تھے؟ جنیوا کہاں تھا جب ہمارے وزیر داخلہ شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے بار بار اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہ وہاں تہران پہنچ رہے تھے؟ اور جنیوا کہاں موجود تھا جب امریکہ ان کو تہذیب سے مٹانا چاہ رہا تھا؟ تو حضور، جنیوا تو کہیں موجود نہیں تھا. تو یہ سالسی وہاں کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے اندر 2 پہلو. پہلی بات یہ ہے کہ ایران کو بھی دیکھیں، میں آپ کو بتایا، ایران کو ہمیشہ میں نے ان کو بہت ان کے بات کو سیکنڈ کیا، ان کو پروٹیکٹ کیا، کیونکہ میں ان کا مورل ایک سپورٹر ہوں. لیکن یہاں میرا ملک آتا ہے، ایران کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ جناب جنیوا نہیں، اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا. اور یہ اس بات کے اوپر جس طرح انہوں نے باقی چیزوں پہ سٹینڈ لیا، ان کو اس بات کے اوپر بھی سٹینڈ لینا چاہیے تھا. ان کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، جس طرح سے وہ لبنان کے اوپر کھڑے ہوئے، باقی جگہوں پہ کھڑے ہوئے، ان کو کھڑے ہونا چاہیے تھا. لیکن مجھے یہ بات سچی بات ہے، مجھے اچھی نہیں لگی. جو نہیں اچھی لگی میں کیا بولوں اس کے اوپر. اب دوسری جانب پاکستان ہے. پاکستان کو اگر میں دیکھوں تو پاکستان کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ جناب دکھ سہیں بی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں. جا کے ساری کوششیں ہم نے کی، ساری کاوشیں ہماری کی، ہم نے جو ہے وہ ہر قسم کی قربانی دی، دنیا سے باتیں بھی سنی. اسرائیل یہ کہنے پہ بھی مجبور ہو گیا کہ پاکستان کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. آج جو ہے وہ جنیوا میں مذاکرات کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ پاکستان کی قیادت کو تعریف کرتے رہتے ہیں، پاکستان کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اور آج امریکہ کو جب موقع ہے تو وہ جا کے جنیوا، یہ وہی جنیوا ہے نا جو یورپین یونین کے ساتھ کھڑا تھا، یہ وہی جنیوا ہے نا جو اس ٹائم پہ صدر ٹرمپ کے باتوں پہ ہنس رہے تھے کہ جب وہ گرین لینڈ کی بات کر رہے تھے، اس کو مرج کرنے کی باتیں کر رہے تھے، اس پہ قبضے کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں. تو اس ٹائم پہ جنیوا کہاں تھا؟ تو یہ آج جنیوا جو اچانک آیا ہے، آئی بلیو پرسنلی مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی. ایز اے پاکستانی مجھے نہیں پسند آئی. ہاں، اب آ جائیں ایک نیوٹرل پرسنالٹی کے حساب سے، تو جناب نیوٹرل بات یہ ہے کہ پاکستان کا کردار ہے کہیں بھی جا کے ادا کرے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا اپنی ذات کو تسلی دینے کے لیے کیا تھا؟ تو ہم نے اپنی ذات کی تسلی کے لیے تو نہیں، ہم نے تو انسانیت کے لیے، مدد کے لیے کیا تھا. اس لیے انسانیت کی مدد کے لیے ہرمز کھل جائے گی، دنیا کی معیشت بہتر ہو جائے گی، اور جو پاکستان کا کردار ہے وہ تو 100 پردوں میں بھی چھپائیں گے تو کہاں سورج چھپے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ان سب کے ساتھ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان جا کے اب جنیوا کے اندر کوئی وہاں ہوٹل بکنگ کرے گا، چیزیں کرے گا، ایونٹ کو پلان کریں گے، بہت اچھی بات ہے، چلیں. پاکستان کا ایک انٹرنیشنل چیپٹر ہی صحیح، یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے. ہاؤ ایور میں پھر اپنی بات پہ رہوں گا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی. اچھا گل صاحب، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ضمن کے اندر ایرانیوں کے تحفظات کس حد تک دور ہوئے ہوں گے؟ ان کی اعتماد کی بحالی کی وجہ کیا دکھائی دیتی ہے جو اتنے عرصوں میں ان کا نہیں ہو سکا؟ کہ وہ امریکہ کے اوپر اعتماد کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے تھے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے کہ ہم نے دہائیاں اس کو سہا ہے، تو دنوں کے اندر اس کے اوپر اعتماد لانا ہمارے لیے مشکل ہوگا. تو اب کی بار ایسا کیا ہوا کہ ایرانی جو ہیں وہ اس بات کے اوپر جو ہیں وہ یکجا دکھائی دے رہے ہیں؟
यासिर भाई, अमेरिका के साथ कौन एतबार करता है, मुझे ये बताएं। अमेरिका के ऊपर ये चंद अरब ममालिक ने एतबार किया, और वो भी उन्होंने फिर मुंह की खानी पड़ी उनको। वो तो कुछ देख लिया है और कुछ देख लेंगे, लेकिन हमने तो अमेरिका की यारी निभाई है ना। हमें तो पता है कि बड़ी महंगी बिकती है ये यारी, और अब भारत निभा रहा है, उसको भी पता चल जाएगा आटे दाल का भाव। दुनिया में कोई मुल्क अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं करता। हम्म। अब जो उनको न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड करने वाला अमेरिका, न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर बम फेंकने वाला अमेरिका, उनको ऊपर सैंक्शन लगाने वाला न्यूक्लियर की वजह से अमेरिका, उनके साथ न्यूक्लियर पे डील करने वाला JCPOA की अमेरिका, उस डील को तोड़ने वाला अमेरिका, उस डील को दोबारा 2025 के ऊपर हमला करने वाला अमेरिका, फिर 2026 में दोबारा हमला करने वाला अमेरिका। तो अमेरिका के ऊपर अगर एतबार किया जाए तो मेरे ख्याल में ये तो एतबार बनता ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्या हुआ। देखें, इलाकाई बहुत दबाव बढ़ गया था। अमेरिका तो अभी भी ये दिल से नहीं चाहता कि ये डील हो। मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिका तो चाहता है, लेकिन अमेरिका के सदर जो है वो इसराइल की तरफ झुकाव रखते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में लगाव रखते हैं। और जब ये लगाव और झुकाव दोनों मौजूद हो और एप्स्टीन फाइल का दबाव मौजूद हो, तो ये फिर लगाव, झुकाव और फिर जो दबाव, ये तीनों चीजें मिलके ये बताती हैं कि वो डील नहीं करना चाहते, वो टाइम गुजारना चाहते हैं। वो टाइम गुजारना चाहते हैं ताकि वक्त मुद्दती इलेक्शन हो जाए, मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका के अंदर। उसके बाद देखा जाएगा, फिर तो पार्टी का भी दबाव खत्म हो जाएगा, ट्रम्प साहब के ऊपर लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। उसके बाद जो मर्जी करते फिरे, जो मर्जी हुक्म सानी जो है वो सादिर करते रहे। इजराइल के ऊपर तो ऑलरेडी ये बात हो रही है कि जनाब वॉर कैबिनेट को ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जंगी हालात हैं। और लातानी रिवर के ऊपर, जो कि लबनान के अंदर है, लातानी दरिया, उसके ऊपर कब्जा करने का प्लान है। कल रात तक तो आपको पता है जो है वो वहां परसों रात तक हमले हो रहे थे उसके ऊपर, और कहा यह जा रहा था कि नो टाइम जारी कर दिया था, और कहा था ईरान ने कि जी फदाक के जो अंदर जितनी भी कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो हमला एक करना चाहते थे। अब इस दौरान में हुआ क्या, ये अचंभा कैसे हुआ? ये अचंभा ऐसे हुआ कि जब अमेरिका ने दोबारा इन पर हमले किए, उनका ये ख्याल था कि ईरान की टेक्नोलॉजी हमने कॉम्प्रोमाइज करवा ली है, जो मादी की टेक्नोलॉजी थी उसको हमने देख लिया है, और अब हमने उसके अंदर नई चेंजिंग के साथ हमने नए पैंतरा बदल के हमला किया। इधर इन्होंने पैंतरा बदला, ईरान भी पैंतरा बदल चुका था। उसने जो जवाबी कार्रवाई की उर्दन पे, कुवैत के ऊपर, वहां इसराइल के ऊपर, वो इतनी भयानक थी और इतनी मौसर थी कि जिसके नतीजे के अंदर चीखें बुलंद हो गई। जब चीखें बुलंद हुई तो वो वॉशिंगटन की दरो दीवार को हिलाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आफियत समझी और ये इसके ऊपर इत्तफाक किया कि बेहतर है कि अभी डील कर ली जाए। और अगर डील ना की जाए, अब डील के मुहर्रकात देख लें। डील के अंदर जो है वो ईरान कहता है कि जी $12 बिलियन आपको पहले, जो $24 बिलियन की हाफ अदायगी है वो आप पहले करें। उसके लिए यूएई को बोला गया, वो कहते हैं कि जी 7 बिलियन, फिर 3 बिलियन का नजराने की भी बात हुई। फिर कतर के हवाले से बात हुई कि वो भी कुछ शायद पैसे वैसे उनको दे रहे हैं, अमेरिका उनसे जो है वो दिलवा रहा है। अब यूएई ने इस बात को इनकार कर दिया, लेकिन पैसे जब तक नहीं मिलेंगे ईरान डील कोई नहीं करने लगा हजूर। ये मैं आपको बता रहा हूं। इसी वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते थे कि उनकी सालगिरह के दिन ये तोहफा वो दे दें, लेकिन ईरान ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो दे आर वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, नोबडी इज वाइजर देन द विक्टिम। वो जिस तन लागे उस तन जाने, उनको पता है कि उनके लिए मुसीबत थी, उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर यासिर भाई बात ये हुई कि अब $24 बिलियन अदा करने हैं, जो कि इनको 1 महीने के अंदर अदा करने हैं। उसके बाद इन्होंने 1 महीने के अंदर
अमेरिका ने अपनी नेवल ब्लॉकेड खत्म करनी है, अमेरिका ने अपने जो मजीद सोल्जर इस खत्ते में नहीं लाने, अमेरिका ने जो सोल्जर्स यहाँ रखे हुए हैं और जो नेवल वेसल्स रखे हुए हैं जो इस ईरान के करीब, उनको खत्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ $300 बिलियन का उन्होंने कहा है कि जनाब एक कंसोर्शियम कायम करें अपने एलाइज के साथ मिलके, जो हमारे तमाम की चीजों के ऊपर यानी कि हमारी तामीर नौ का किरदार अदा करे। साथ ही साथ जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज करने का मामला है, जो कि इन्होंने भी कहा है कि जो हमारी शराइत है अमेरिका की, उसके मुताबिक जिस तरीके से आप करते जाएंगे हम आपको पेमेंट करते चले जाएंगे, जो आप हमारी चीजों पे अमल करेंगे हम आपकी, यानी कि दूसरे लफ्जों में यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स। और तीसरी चीज उसके अंदर जो अहम है वो उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर पे बात नहीं होगी, 60 दिन के बाद बात होगी, नंबर 1। नंबर 2 के हम प्रॉक्सीज के ऊपर बात नहीं करेंगे, अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करेंगे, सैंक्शंस लिफ्ट करनी पड़ेंगी। 3600 सैंक्शंस हैं, 3600 सैंक्शंस के अंदर वो सैंक्शंस तो जो कि मुआशी सतह के ऊपर है मेरे ख्याल में और सिफारती सतह पे, उनको तो ये रिलीज कर देंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का हसूल है आई डोंट थिंक कि ईरान को वो टेक्नोलॉजी के हसूल के करीब भी आने देंगे फिलहाल, अभी की सूरत हाल ये बता रही है। और इस सारे दौर के अंदर वो ये चाहते हैं कि टाइम भी गुजर जाए। 2 महीने का मतलब यह है कि कहीं ये 19 अगस्त पे बात चली जाएगी, तीसरे हफ्ते अगस्त के ऊपर। तीसरे हफ्ते अगस्त का मतलब यह है कि अक्टूबर के अंदर जो इलेक्शन होना है उससे पहले अबूरी हुकूमत आनी है, वो हुकूमत खत्म होगी, तो फिर इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल सर पे पहुंच जाएगी। तो वो कैसे चाहेंगे इस टाइम पे, इसलिए ये मामला बहुत फिशी फिशी है, इतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। पहले भी हम कई दफा बिल्कुल डील करा के, जो 12 तारीख को भी अप्रैल की हुई थी, डील तो हो चुकी थी, इन्होंने डील जो है वो खराब की, बिगाड़ दी, वरना फील्ड मार्शल साहब ने तो हुरमुज खुलवा दी थी, हमारे पाकिस्तान की काविशों से सीज फायर हो गया था और इसी तरीके से मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। फिर खराब किसने की है, ये है वो बातें जो हमें सोचनी चाहिए।